الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب فبلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رمي يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ويا واسع لا الرحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى حسين الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم، ثم إلى رسل عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الركاب، والحبيب الطاهر بن عبد الله بن أحمد الركاب، والحبيب الطاهر بن عبد الله بن أحمد الركاب، والحبيب محمد بن أحمد الحداد، والحبيب عبد القادر بن محمد بن أحمد الحداد وصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيد محمد بن علي بن عباس المالكي، سيد عباس بن علي بن عباس المالكي، سيد عباس بن علي بن سيد علوي بن عباس المالكي وصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى روح سيد الشيخ محمد سلمان المدني، ثم إلى روح سيد الشيخ محمد أرشد البنجري وصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيد الشيخ شرون عبدنا البنجري وصولهم وفروعهم، ثم إلى رسول الشيخ محمد زين عبد القادر البنجري وصولهم وفروعهم، ثم إلى رسول الشيخ أحمد الدين وصولهم وفروعهم، ثم إلى حضرة الشيخ حجي محمد شافي هذا بن صالح رائد، ثم إلى سيد الوالد الحاج أحمد غزالي بن حجي حارس وصولهم وفروعهم، ثم إلى مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ثم إلى الشيخ محمد بن عمر النووي البندني وصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اغفر لنا ولوالدينا آمين. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita baca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillahi as-salihin radhiyallahu ankum. الباب العاشر في فضيلة الجمعة. روى العلاء عن أبيه عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة وما من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الثقلان الجن والإنس. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat, nikmat duduk di musalla dalam keadaan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berzikir di dalam musalla, misal ada orang juga menuntut ilmu, mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal antara orang yang berzikir dan menuntut ilmu? Maka yang lebih afdal, lebih utama adalah orang yang menuntut ilmu. Keduanya ibadah, keduanya sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu juga berzikir, namun dengan menuntut ilmu yang bertambah lebih besar dibandingkan berzikir. Kita tidak tahu ada ibadah kita yang ternyata belum sempurna, dengan menuntut ilmu bisa menjadi sempurna sebab menuntut ilmu. Kalau berzikir yang bertambah adalah zikirnya. Namun kalau kita menuntut ilmu, maka ibadah-ibadah kita akan menjadi sempurna. Maka dari itu menuntut ilmu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Masyaallah hadirin rahimakumullah, pelajaran kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu bab yang ke-10 di dalam fadilah hari Jumat. Dikatakan hari Jumat ini oleh para ulama adalah Idul Mukminin. Hari Jumat ini adalah hari rayanya orang beriman. Jadi kita punya hari raya itu hari Jumat. Maka dianjurkan di hari Jumat itu memakai pakaian yang bagus, memakai wewangian, banyak sedekah dan amalan-amalan yang lainnya. Sebab hari Jumat adalah hari rayanya orang beriman.
Nah, ini ya diriwayatkan oleh rawal Ala'u an abihi Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah meriwayatkan Al-Ala'u dari ayahnya Abdurrahman dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, telah berkata Abu Hurairah, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, qala, apa sabdanya? Lam tatla, ya, tala ayat lahu, lam tatla asy-syamsu wa lam taghrub ala yaumin afdalu min yaumil jum'ah. Kata beliau, tidaklah matahari terbit dan terbenam atas hari yang mana lebih afdal daripada hari Jumat. Artinya matahari yang terbit dan terbenam, yang paling afdal adalah yang terbit dan terbenam pada hari Jumat. Ya, jadi menandakan bahwasanya hari Jumat adalah sebaik-baiknya hari. Ya. Wa ma min dabbatin, dan tidaklah daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas bumi illa wahya tabza'u min yaumil jum'ah, kecuali mereka merasa ketakutan kalau datang hari Jumat. Illa thaqalani al-jinnu wal insu, kecuali dua golongan. Siapa? Al-jinnu wal insu, jin dan manusia. Jadi kalau hari Jumat datang nih, ini malam Jumat, ya, itu udah mulai was-was, ada ketakutan. Siapa? Semua makhluk Allah yang ada di atas bumi ini dan bahkan di alam semesta ini, kecuali dua, manusia sama jin. Kenapa bisa begitu? Ini adalah rahasia, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari Jumat itu adalah hari terjadinya as-sa'ah, yaumul qiyamah, hari kiamat, hari akhir kehidupan alam semesta. Ya. Pepohonan, dedaunan, langit, bumi, makhluk binatang, semua kecuali dua, jin sama manusia. Mereka takut kalau udah masuk malam Jumat, hari Jumat, ya, mereka ketakutan, jangan-jangan besok udah hari akhir kehidupan dunia. Tapi kita manusia santai-santai lah. Besok Jumat nih, weekend kemana? Nah, Sabtu Minggu kemana? Itu udah dipikirin di hari Jumat. Kalau kita tuh masih sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Tapi makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka ketakutan kalau masuk hari Jumat. Wa ala kulli babin min abwabil masjidi, dan setiap pintu daripada pintu-pintu masjid yang ada di seluruh dunia ini, malakani yaktubanin nasa al-awwala fal-awwala. Itu setiap pintu masjid ada dua malaikat yang akan mencatat manusia, yang pertama, lalu setelahnya dan setelahnya. Karajulin karraba badanatan, wa karajulin karraba baqaratan, wa karajulin karraba syatan, wa karajulin karraba dajajatan, wa karajulin karraba baydatan. Nah, jadi hari Jumat itu kalau kita pergi ke masjid, setiap pintu masjid itu ada dua malaikat. Ya.
Enggak usah pintunya kalau banyak gimana pintunya? Apa malaikatnya cukup? Sebanyak apapun pintunya, itu ada malaikatnya. Ya. Kita tahu Masjidil Haram pintunya di mana-mana. Masjid Nabawi pintunya di mana-mana. Setiap pintu masjid di situ ada 2 malaikat yang mencatat siapa orang yang pertama masuk. Lalu setelahnya. Maka dikatakan orang yang pertama masuk seakan-akan ia qarraba itu dari kata kurban. Nah, itu asal katanya qarraba. Ya, kalau kurban ya Idul Adha kita benar-benar kurban, nyembelih. Ya, kita laksanain itu nyembelih. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hewan kurban tersebut. Nah, kalau ini setiap hari Jumat itu seakan-akan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama orang kali masuk ke dalam masjid, dia mengorbankan badanah itu onta. Ya, jadi onta yang dia korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus setelahnya seperti seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan seekor sapi. Setelahnya seperti seekor kambing. Setelahnya seperti seekor ayam. Setelahnya seperti sebutir telur. Ya. Itu urutan-urutan orang yang masuk ke dalam masjid yang ada di dalam catatan malaikat. Ini buat apa nih, Mas? Dia akan mendapatkan pahala seperti itu. Ya kan orang nggak gampang datang pertama kali. Ya, hari Jumat datang pertama kali ke masjid itu nggak gampang. Ya, bukan asal-asalan, butuh persiapan. Baju udah disiapin dari subuh. Ya, itu kalau kita dulu tuh waktu masih nyantri malam Jumat nyuci atau Kamis sore nyuci yang putih-putih khusus semua. Ya, cuci itu. Ntar jemur langsung malam pagi jam 9-an ya atau jam 10-an kita angkat ya, kita rapiin semua langsung tuh dipakai tuh. Ya. Jadi dari atas kepala sampai bawah putih semua, sampai ke dalam-dalamnya putih. Ya. Nah, itu persiapan buat datang pertama, belum lagi nanti kalau ada kesibukan. Kalau kita dulu nyantri masjid depan mata, nggak pakai jalan lagi, ya. Kamar mandi, ya, WC, masjid, kamar asrama. Jadi tinggal jalan doang. Tapi kalau kita di sini, ya nggak tahu masjidnya macam-macam di mana. Kadang ada yang pakai motor, pakai mobil. Nah, jadi mereka yang mengorbankan seperti itu, Allah akan kasih pahala seperti orang yang berkorban dengan 1 ekor unta. Ya. Lalu yang terakhir, waqarrajulin karraba baitatan. Kalau dia datangnya terakhir, ya, maka dapatnya pahala seperti telur. Ya, malu gak tuh? Kita berkorban ngasih Allah sebutir telur. Ya, padahal Allah ngasih kita lebih dari itu. Ya, jadi itu pahala-pahalanya. Fa idza qamal imam. Lalu kalau imam udah berdiri, ya, Jumat itu kan didahului dengan 2 khutbah. Imam udah berdiri di atas mimbar, maka malaikat, ya, tuyatis suhufu, maka catatan-catatan tersebut yang mencatat orang-orang yang masuk ke masjid ditutup oleh para malaikat. Ditutup. Terus yang datangnya lagi khutbah Jumat, mereka hanya mendapatkan pahala Jumat saja.
Ya, mereka hanya mendapatkan pahala menunaikan sholat Jumat. Tidak ada tambahan sebagaimana yang tadi disebutkan. Kada fil gunyati, sebagaimana keterangan tersebut dijelaskan di dalam kitab Al-Gunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyami yaumul jum'ati. Pemimpin hari-hari itu hari Jumat. Pemimpin hari-hari kita nih hari Jumat. Maka ya, pantas hari Jumat itu dikatakan Idul Mukminin, sebagai hari rayanya orang beriman, di mana semua orang ninggalin kerjaannya, ninggalin aktivitasnya, berkumpul menjadi satu, ya. Semua kumpul di siang hari, seakan-akan itu adalah hari raya, seakan-akan itu adalah sholat hari raya. Maka dikatakan Idul Mukminin. Ai huwa min afdali yaumil min afdalil ayyami. Wa fil jami' as-saghir sayyidul ayyam indallah yaumul jum'ah. Hari Jumat ini adalah paling afdalnya hari, dan di dalam kitab Al-Jami' as-Saghir sayyidul ayyam indallah yaumul jum'ah. Di dalam kitab Jami' as-Saghir dikatakan pemimpin hari adalah di sisi Allah adalah hari Jumat, a'zamu min yaumin nahri wal fitri. Bahkan lebih agung, lebih mulia daripada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ya, itu dikatakan. Wa fihi, nah, dan di dalam hari Jumat khamsu khilalin fihi. Di dalam hari Jumat itu ada masa-masa yang mana di dalamnya kejadian-kejadian. Yang pertama, khalaqallahu Adam. Pertama Allah ciptakan Nabi Adam di hari Jumat. Wa ahbata minal jannah ilal ardi, dan Allah turunkan Nabi Adam dari surga ke dunia hari Jumat. Yang kedua, wa fihi tuwfiya. Di hari Jumat juga Nabi Adam meninggal. Ya, jadi hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam, Allah turunkan Nabi Adam dari surga ke dunia, dan hari Jumat Nabi Adam meninggal. Wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha Allah syai'an illa a'tahu iyyahu ma lam yas'al itsman aw qati'atar rahim. Dan di hari Jumat ada satu waktu apabila seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diberikan selama permintaannya bukan unsur yang menyebabkan dosa dan memutus tali silaturahim. Ya, jangan sesuatu yang dosa atau memutus tali silaturahim. Ya, ini mentang-mentang hari Jumat, malam Jumat, doanya yang sadis-sadis. Ya Allah, ini hari Jumat, hari dikabulkannya doa. Saya nggak senang tuh sama fulan, matiin aja ya Allah. Jangan. Ya Allah, kenapa dia sukses? Ya, jatuhin ya Allah. Jangan. Itu nggak bakalan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sesuatu yang ada dosanya, unsur dosanya, dan juga memutus tali silaturahim. Minta apapun di hari Jumat, malam Jumat, sebab waktunya nggak dikasih tahu. Cuma dikasih tahu satu waktu aja. Ya, maka banyak pendapat para ulama mengatakan waktu istijabah, waktu mustajabnya di hari Jumat itu di antara dua khutbah. Khatib lagi duduk, angkat tangan, doa di situ. Ya, minta. Itu waktunya nggak lama. Ya, nggak nyampe 2 menit, 3 menit, nggak nyampe.
Khatib duduk, minta di situ. Itu ulama mengatakan di antara waktu-waktu yang diijabahnya doa. Lalu ada lagi di waktu asar. Nah, di waktu asar sebelum maghrib, ya, itu adalah waktu-waktu mustajab. Hari Jumat ba'da asar sampai menjelang maghrib, ya. Namun, ya, tidak menutup kemungkinan di waktu-waktu lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menyelipkan daripada kesempatan, ya, hambanya untuk berdoa yang doanya akan diijabah, ya. Ini adalah ijtihad, ya. Ijtihadnya para ulama, ya. Ulama itu kalau mengijtihadkan amalan, mereka mengamalkan dahulu. Makanya, ya, ketika menuliskan amalan mereka di dalam kitab-kitabnya, mereka akan menyebutkan ini amalan mujarrab. Ini amalan mujarrab telah aku amalkan sekian puluh tahun. Begitu. Itu kalau para ulama, ya, bukan sekali dua kali, ya, berpuluh-puluh kali, bahkan selama hidupnya, ya, mereka mengamalkan amalan ijtihad mereka, ya, maka terjadilah pendapat-pendapat di kalangan para ulama. Lalu yang kelima, ya, tadi yang keempat ada waktu mustajab. Yang kelima, wa fihi taqumus sa'atu, ya, dan di hari Jumat akan terjadi yang namanya hari kiamat, hari akhir, ya. Nah, jadi di hari Jumat itu ada 5 masa, yang mana masa tersebut, ya, yang pertama diciptakan Nabi Adam sudah lewat, diturunkannya Nabi Adam dari surga ke bumi sudah lewat, wafatnya Nabi Adam sudah lewat, ya. Ada waktu mustajab di hari Jumat masih berlaku sampai sekarang, sampai saat ini, ya. Dan yang satu yang belum terjadi adalah hari kiamat, ya. Wa ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa wa huwa mushfiqun min yaumil jum'ati. Dan tidaklah daripada malaikat muqarrabin. Malaikat muqarrabin ini malaikat-malaikat yang dekat, ya, bersama Allah Subhanahu wa taala, seperti hamalatul arsy, ya, yang memegang arasy, memangku arasy, dan yang lain-lainnya. Itu malaikat muqarrabin. Wala sama'in, langit, wala ardin, bumi, wala rihin, angin, wala jabalin, gunung, wala hajarin, batu, illa wa huwa musyfiqun min yaumil jum'ah. Itu semua tadi yang disebutin, kalau datang hari Jumat mereka ketakutan, mereka was-was, jangan-jangan hari ini, jangan-jangan hari ini, ya, mereka ketakutan min yaumil jum'ah, daripada hari Jumat, yaitu wal halu anna dzalika khaifun min qiyamil qiyamah fihi wal hasri wal hisab, ya. Artinya apa? Mereka ketakutan kalau hari Jumat tersebut adalah terjadinya hari kiamat, hari dikumpulkan di padang mahsyar, dan hari perhitungan, ya. Jadi mereka makhluk-makhluk Allah yang bisa merasakan, ya, apa yang manusia nggak bisa rasakan. Sama kayak alam barzah. Alam barzah itu mereka mengetahui alam dunia, sedang orang ahli dunia nggak tahu alam barzah, kecuali kalau dia belajar, kalau dia baca tentang hadis Nabi, tentang Al-Quran, ya, yang udah dikabarin sama Nabi, ya.
Makanya seperti itu, ya. Mereka tahu kita, tapi kita tidak tahu mereka. Rawah hadzal hadits al-Imam Syafi'i. Hadis tersebut, ya, di Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah itu diriwayatkan oleh al-Imam Syafi'i wa Ahmadu, Imam Ahmad, wal Bukhari dan Imam Al-Bukhari an Sa'd bin Ubadah Sayyidil Ansar, dari sahabat Sa'ad bin Ubadah, pemimpin kaum Ansar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man iktasala yaumal jum'ati, siapa orang yang mandi di hari Jumat, kufirat anhu dzunubuhu, maka sebab dia mandi di hari Jumat, niat mandi sunnah hari Jumat, maka akan digugurkan darinya dzunubuhu, dosa-dosanya, wa khatayahu, dan kesalahan-kesalahannya. Nah, jadi jangan tinggal tuh mandi Jumat, ya. Kalau pagi, Ustaz saya bisanya mandinya pagi, udah niatin langsung. Ya, kapan sih mulai mandi sunnah Jumat itu? Dari waktu fajar itu udah mulai sunnah mandi Jumat. Takut nanti nggak keburu, ya. Apa namanya? Kalau udah siang nggak keburu mandi lagi, pagi-pagi udah mandi. Pagi-pagi udah mandi, ya. Tapi yang bagusnya kalau mau jalan ke masjid, nah, ya, udah siap-siap, ya, mau jalan ke masjid, mandi dulu, biar segera, gitu. Itu yang lebih bagusnya. Wa hadza huwal murad bi qouli sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini, ya, sama artinya dengan hadis yang lain. Apa hadis yang lain? Man iktasala yaumal jum'ati kana fi taharatin ila al-jum'atil ukhra. Ya, siapa orang yang mandi di hari Jumat, maka ia dalam keadaan suci sampai Jumat yang akan datang. Seminggu tuh, ya, dia dalam keadaan suci. Rawahul Hakim an Qatadah wal muradu at-taharatul ma'nawiyah. Maksudnya apa suci? Suci secara maknawi. Tadi kan yang gugur apa? Dosa dan kesalahannya. Dengan mandinya di hari Jumat, dosa kesalahannya Allah gugurin. Dan itu akan bertahan sampai Jumat yang akan datang, kalau dia tidak melakukan dosa-dosa. Gitu, ya. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, ya, maksiat, tetap dosa. Ya, bukan artinya dia nggak dapat dosa, bukan begitu. Ya, kalau begitu nanti dia maksum lagi, ya, kayak Nabi, ya. Nabi nggak dapat dosa, Rasul nggak dapat dosa, dijaga oleh Allah, ya. Nah kita, ya, orang biasa, ya, Allah suciin di hari Jumat sampai Jumat akan datang. Kalau kita jaga dari perbuatan, ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam keadaan suci. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, inna yaumal jum'ati wa lailataha arba'atun wa ishruna sa'atan yahtikullahu fi kulli sa'atin minha sitta mi'ati alfin atikin minan nar. Ya, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya di hari Jumat dan di malam Jumat, di malam Jumat, ya, bukan malam Sabtu, ada 24 jam. 24 jam itu, ya, setiap satu jamnya Allah akan membebaskan sebanyak 600.000 orang-orang yang Allah catat namanya sebagai penghuni neraka. Setiap hari Jumat, ya, sehari semalam 24 jam, satu jamnya Allah bebaskan
nama-nama yang akan menjadi penghuni neraka, ya, Allah bebaskan sebanyak 600.000. Ya, 600.000 kali 24 jam 14.400.000 umat Nabi Muhammad SAW. Setiap malam Jumat, hari Jumat, Allah bebasin dari neraka. Ya, ini orang berhak masuk neraka ini. Ya, Allah udah catat namanya, Allah hapus. Ya, Allah hapus, Allah bebasin. Jadi, ya, di hari Jumat setiap jamnya itu Allah ngapusin namanya. Ya. Berarti 14.400.000 dari umat Nabi yang Allah bebasin setiap hari Jumat dan malam. Maka malam Jumat jangan kemana-mana, hari Jumat jangan kemana-mana. Itu faedahnya orang baca Yasin, baca tahlil, baca Quran, ya. Doain, mudah-mudahan namanya dia yang dapat, atau nama orang tuanya, atau nama kerabatnya, atau nama anaknya, dan siapapun yang disebutin daripada bacaan tersebut. Bukannya kumpul-kumpul baca, bukan. Ya, ini rahasia orang-orang terdahulu kita. Ya, mereka udah lebih dulu baca kitabnya. Ya, bahwasanya malam Jumat, hari Jumat, ya, itu ada pembebasan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kan di dalam tahlil doanya, ya, wa hijaban minan nar wa sitran minan nar. Ya Allah, apa hijab, ya, halangin daripada api neraka, sitran minan nar, ya, jauhin dari api neraka. Wa najatan minan nar, selamatin dari api neraka. Itu namanya doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini hadisnya langsung, ya, dibacakan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, di dalam kitabnya. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, telah berkata Tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa akhbarana Abu Nasrin an walidihi, ya. Dan kami dikhabarkan dan mengabarkan kepada kami, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa yang mengabarkan? Abu Nasr dari ayahnya, biisnadin dengan sanad-sanad, an Thabitin al-Bannani, dari Thabit al-Bannani, an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya, Inna lillahi Ta'ala, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, 600,000 atikin, ya, Allah punya 600.000, ya. Kalau bahasa ininya artinya tawanan, tawanan, ya, minan nari, daripada api neraka. Jadi Allah punya 600.000 daftar orang-orang yang berhak masuk neraka. Kulluhum qad istaujabun nara. Nama itu adalah orang yang udah pasti masuk neraka. Nama-namanya itu bukan yang tadinya apa namanya, bukan ahli neraka, Allah masukin ke ahli neraka, bukan. Emang dia benar-benar ahli neraka, ya. Sesuai dengan apa yang amalannya dilakukan di dunia, gitu, ya. Kulluhum qad istaujabun nar. Mereka semua itu adalah orang-orang yang berhak, ya, untuk masuk neraka. Nah, jadi, ya, yang dibebasin sama Allah bukan orang yang asal comot, nih masuk neraka, bukan. Tapi orang-orang yang nantinya masuk neraka itu yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita kan manusia, orang kagak salah disalahin, ya.
Orang kagak ada buktinya di penjara macam-macam. Ya. Itu manusia, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala enggak bakal begitu. Ya, mustahil ya. Allah Maha bijaksana. Qala Al-Ghazali, dan berkata Imam Al-Ghazali, wa fil khabari, dan juga di dalam hadis khabar, inna lillahi azza wa jalla fi kulli jum'atin 600 atiqin minan nar. Ya, ini juga sama, namun diriwayatkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad SAW, innal jahima, sesungguhnya neraka jahim, neraka jahim, neraka yang menyala-nyala, tusairu fi kulli yawmin qabla zawal. Ya, itu neraka menyala-nyala, berkobar-kobar setiap hari. Qabla zawal, sebelum matahari tergelincir. Indas diwa isyamsi, ketika matahari berada di atas, fi kaddis sama, tengah-tengah langit. Itu matahari kalau lagi di tengah-tengah langit, ya, di tengah-tengah gini nih, ya, itu matahari nyengat banget, panas banget. Ya, itu saat berbarengan dengan neraka jahim sedang menyala. Ya. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita ngerasain panasnya aja tuh nyenget banget, nggak mau keluar rumah. Keluar harus pakai penutup. Apalagi yang kalau panasnya derajatnya ya sampai 50, itu kepala bisa sakit, mendidih. Ya. Nah, itu menandakan neraka jahim sedang menyala. Fala tusallu fi hadhihi sa'ati, maka jangan sholat, ya, jangan sholat di waktu matahari di tengah-tengah. Ya. Namanya istiwa, ya, di waktu istiwa, matahari lagi di tengah-tengah. Itu salah satu waktu yang diharamkan kita melaksanakan sholat. Ya, melaksanakan sholat haram di situ. Nah, kalau udah bergeser, ya, kalau terbenam ke barat, ya, bergeser sedikit ke arah barat, baru di situ masuk waktu sholat, yaitu waktu zuhur. Silakan mau sholat sunnah, ya, sambil nunggu mau sholat zuhur, silakan. Tapi kalau lagi di tengah-tengah, itu adalah waktu yang haram untuk kita sholat. Illa, ada pengecualiannya, yaumal jum'ati fa innahu salatun kulluhu wa inna jahannama la tusairu fihi. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat semuanya adalah waktu sholat. Mau sholat apa silakan. Ya, pagi sholat duha silakan, siang. Ya, kita kan kalau datang ke masjid hari Jumat itu, ya, ada yang setengah jam sebelum adzan, ya, ada yang bahkan berjam-jam sebelum adzan. Ya. Terus kita sholat waktu matahari di tengah-tengah, waktu istiwa, itu nggak masalah. Ya. Datang kita pas jam 12 teng, ya, sedangkan adzan jam 12 lewat, kita masuk masjid langsung sholat. Ya, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat hajat, sholat macam-macam. Ya, karena hari Jumat adalah pengecualian. Fa innahu sholatun kulluhu, karena hari Jumat semua waktu kita bisa sholat. Wa inna jahannama la tusairu fihi, karena di hari Jumat neraka jahanam nggak menyala-nyala di hari Jumat. Ya, jadi kalau hari Jumat full, ya, itu neraka lagi Allah tutup, ya, Allah tutup tuh neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka al-jum'ata ay mimman talzamu min ghairi udhrin falyatasaddaq ay nadban bi dinarin ay min dhahabin fa in lam yajid fanisfu dinarin. Ya.
Nah, ini ya, hadis yang terakhir ya. Telah bersabda Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat mimman talzamuhu, padahal ini orang wajib sholat Jumat, bukan musafir ya, orangnya mukim, laki-laki, udah balik, berakal lagi ya, orang asli ya. Nah, kalau dia jadi penentu 40 orang, wajib banget ya datang ke masjid ya. Kagak sholat Jumat, padahal kagak punya uzur, nggak sakit ya, nggak musafir ya. Falyatasaddaq, maka hendaklah dia bersedekah. Hukumnya sunnah, ainadban. Dia nggak kerjain Jumat, bukannya 3 kali, tapi sekali ya. Kalau 3 kali berturut-turut beda hal. Ini sekali dia kagak ngerjain Jumat, hendaklah ia bersedekah. Hukumnya sunnah ya. Bidinarin, dengan 1 dinar. Min zahabin ya, dinar ini terbuatkan dari emas ya. Fa in lam yajid, kalau dia nggak punya 1 dinar, setengah dinar ya. Fa inna dzalika kafaratut tarki, karena sedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar adalah kafarah, bayar denda atas dia meninggalkan sholat Jumat ya. Jadi 1 dinar itu dari emas, 1 dinar, 1 keping dinar itu ditimbang ya, ditimbang berapa gram, diduitin dada ya, kira-kira 1 juta 2 juta, maka sedekahin tuh semuanya ya. Oh nggak punya nih duit segini, ya dah berarti setengahnya ya. Oh setengahnya ada nih duitnya, keluarin ya, keluarin, sedekahin ya. Ini hadis Nabi Muhammad SAW, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban an Samrah bin Jundab wa huwa hadisun sahih. Hadisnya sahih, yang meriwayatkan banyak ya, Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Ada 5 perawi ya. Di sini perawinya kuat semua ya, dan dinyatakan lagi hadisnya sahih ya. Ini juga kita baru tahu nih ya. Jadi kalau kagak ngerjain Jumat tanpa uzur lagi ya, maka keluarin sedekah 1 dinar. Tinggal kita cari tuh informasinya ya, hitungannya berapa 1 dinar ya, berapa gram. Nanti tinggal dikonversi kepada duit kita masing-masing ya, mata uang kita masing-masing. Nah, jadi ya itu yang bisa kita ambil daripada fadilatul Jum'ah ya. Mudah-mudahan ya pada Jumat yang akan datang kita bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, banyak kesempatan berdoa ya di dalam hari Jumat, jangan pernah ditinggalkan. Jadi mudah-mudahan itu saja ya, mudah-mudahan manfaat yang kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.